الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تعجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں کی بازی کو اس زمانے میں امت اپنے فخر اور اپنی فضیلت اور اپنی خصوصیت ان چیزوں میں تلاش کر رہی ہے جن چیزوں میں اللہ اور اللہ کے دین کے دشمن اپنی خیر اور اپنی فضیلت اور اپنی افضلیت اس میں تلاش کیا کرتے ہیں. امت کی افضلیت اور اس امت کا خیر امت ہونا دنیا کی کسی چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس امت کا خیر امت ہونا اس شرط کے ساتھ ہے، اس امت کا خیر امت ہونا اس شرط کے ساتھ ہے کہ یہ امت اجتماعی طور پر بھلائی کا حکم کرنے والی ہو، برائی سے روکنے والی ہو. یہ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط ہے. میں کیسے عرض کروں؟ اگر یہ امت انفرادی طور پر اپنی زندگی دین کے مطابق گزار دے کہ میرا روزہ، میری نماز، میرا حج، میری زکات، میرا ایمان، میرا اعمال صالحہ، اس کو کسی دوسرے سے کوئی سروکار نہ ہو. اگر یہ امت انفرادی طور پر بھی دین پر چلے تب بھی یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی. جب یہ امت انفرادی طور پر اپنے دین پر چلنے میں خیر امت نہیں ہو سکتی تو یہ امت ان راستوں سے کیسے بہتر اور افضل ہو سکتی ہے جو راستے اور طریقے اللہ اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ہیں. اس کو کڑھائیوں میں غور کیجیے کہ آخر اس امت کی افضلیت کی شرط کیا تھی اور اصل سبب کیا تھا. اس امت کی افضلیت اور اس امت کے خیر امت ہونے کی جو شرط ہے وہ محض اور محض دعوت اللہ ہے. ہم نے کبھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کبھی سے غور نہیں کیا کہ امت اپنے فرض منصبی کو چھوڑ کر کتنی پستی میں جاتی ہے اور کتنی فرصتوں سے محروم ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وحی کی برکات سے محروم، دعاؤں کی قبولیت سے محروم، غیبی نصرتوں سے محروم. اگر یہ امت اپنا فرض منصبی دعوت اللہ چھوڑ دیتے اور کسی اور راستے سے اور کسی اور عمل سے اپنے آپ کو خیر امت سمجھے تو کوئی ذریعہ اس کے خیر امت ہونے کا نہیں ہے. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، صحابہ کرام خود فرماتے
करने के लिए चुने गए हैं अल्लाह की तरफ से। वो सहाबा खुद फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं कि अगर हम भलाई का काम, भलाई का हुक्म न देते और लोगों को बुराई से न रोकते तो तब भी हम खैर उम्मत होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया अंतुम खैर उम्मतीन कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, बल्कि यह फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत इस शर्त के साथ हो कि तुम दावत इल्लाह जिसका खुलासा हो एक एक ईमान वाले को ईमान पर लाना, एक एक ईमान वाले को हमारे सालिहा पर लाना। जब तक तुम ये दो काम नहीं करोगे उस वक्त तक तुम किसी और सबब से, किसी और अमल से खैर उम्मत नहीं हो सकते। ये इस उम्मत के खैर उम्मत होने की शर्त है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने यही फरमाया अंतम खैर उम्मती। अगर ये फरमाते थे अंतम खैर उम्मती तो फिर हम खैर उम्मत होते, चाहे हम भलाई का हुक्म करते या न करते, बुराई से रोकते या न रोकते, हम खैर उम्मत होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शर्त लगा दी है कि इस उम्मत के खैर उम्मत होने की शर्त यह है कि तुम भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলেন যে আজ এই উম্মত নিজেদের উত্তম হওয়া আর নিজেদের মর্যাদা, নিজেদের ফজিলত ওই সমস্ত জিনিসের মধ্যে তালাশ করতেছে যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে আল্লাহ এবং দ্বীনের দুশমনরা নিজেদের উত্তম হওয়া, নিজেদের গর্ব করা এবং নিজেদের মর্যাদা তালাশ করে থাকে। মেরে মোহতারাম দোস্ত, উনি বলেন যে উম্মত কখনোই তাদের গর্ব এবং তাদের উত্তম হওয়া কখনোই ওই সমস্ত জিনিসের মধ্যে হইতে পারে না যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ এবং তার দ্বীনের দুশমনরা যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে তারা তাদের ইজ্জত তালাশ করে, তাদের ভালো হওয়া, উত্তম হওয়াকে তালাশ করে, যেটাকে নিয়ে তারা গর্ব করে, এটা কখনোই হতে পারে না। বরং এই উম্মতের আফজাল হওয়া, উত্তম হওয়া তো হল ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। এই কাজ যখন এই উম্মত ইজতেমাই ভাবে করবে, একত্রে সবাই মিলা করবে, তখন এই উম্মত তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের জন্য সব উম্মতের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব তখনই হবে যখন কিনা ইজতেমাই ভাবে এই উম্মত ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধের কাজ করবে। মানে বলেন যে একটু নিরিবিলি ভাবে কখনো এই কথাটা চিন্তা করার জন্য আমাদেরকে বলতেছেন যে নিরিবিলি ভাবে আমরা চিন্তা করি, খুব গৌর করি, ফিকির করি যে আসলে বিষয়টা কি। আসল বিষয়টা এটাই যে উম্মতের শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া, এটাকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে একটা শর্তের সঙ্গে রাখছেন। সেটা হলো যে তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ থেকে দাওয়াত দেওয়া এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়া, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শর্ত রয়ে গেছে। ইনফিরাদি ভাবে, ব্যক্তিগত ভাবে নিজে ইবাদত বন্দেগী করে, নিজের ঈমানকে ঠিক করে, নিজে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়। ইনফিরাদি ব্যক্তিগত ভাবে কেউ এই সমস্ত আমল করে, ইবাদত বন্দেগী করে, কারোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, এটার দ্বারা কখনোই এই উম্মত শ্রেষ্ঠত্বের স্থান নিতে পারবে না। এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব নিজে নিজে ইবাদত করা, সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে নয়। আর এই উম্মত বরং আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছেন, কিন্তু একটা শর্তের সঙ্গে, সেটা হল সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজের নিষেধ করা। উনি বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, যাদেরকে
আল্লাহ তাআলা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতের জন্য এবং তার দ্বীনের খিদমতের জন্য আল্লাহ তাআলা যাদেরকে বাছাই করেছিলেন, তারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব কিসের মধ্যে মনে করতেন? যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি নিজে এই আয়াতের ব্যাপারে উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তাহলে এরকম বলতে পারতেন, আনতুম খায়রু উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, যে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, চাই তোমরা ভালো কাজের আদেশ করো আর না করো, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। কিন্তু তা না বলে আল্লাহ তাআলা এখানে শ্রেষ্ঠত্বকে একটা শর্তের সঙ্গে লাগাইছেন, বলে এই শর্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। সে শর্ত হলে এই যে তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আয়াতের তাফসীর এইভাবে করতেছেন যে আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তো আল্লাহ তাআলা এরকম বলতেন, আনতুম খায়রু উম্মাতিন, তোমরা ভালো উম্মত, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তা না বলে আল্লাহ তাআলা বলছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা থেকে এটার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা শর্ত লাগাই দিয়েছেন যে তখনই তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে হবে যখন তোমরা এই শর্তকে পুরো করে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা গুরু উনি বলেন যে একটু নিরিবিলিতে আমরা চিন্তা করি যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমল করি, আর এই ব্যক্তিগত আমলের দ্বারা আমার কারোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কারোর সঙ্গে কোনো লেনদেন নেই, কে কি করতেছে না করতেছে আমার কোনো এই ব্যাপারে কোনো ফিকির নাই, চিন্তা নাই, আমি নিজের আমলকে ঠিক করতেছি। বলে না না, এই উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ উম্মত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, ঈমান ওয়ালাকে ঈমানের উপরে মজবুত করা এবং ঈমান ওয়ালাকে তার আমানের দিকে, আল্লাহ পাকের আহকামের দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ডাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আনবার জন্য চেষ্টা মেহনত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই উম্মত কখনোই শ্রেষ্ঠ উম্মত হবে না। এই উম্মতের জন্য এটা কোনো গর্বের বিষয় না। حدیث میں آتا ہے کہ تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی ایک عضو میں کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے سارا جسم بے چین ہوتا ہے. اب تک ہم اس حدیث سے صرف یہ سمجھے کہ اگر مسلمان کا جانی یا مالی کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے نقصان سے پوری امت جس طرح متاثر ہو، جس طرح ایک جسم متاثر ہوتا ہے ایک انگلی میں تکلیف کے ہونے سے. نہیں میرے دوستوں عزیزو، ایک مسلمان کی جسمانی تکلیف پر تو ایک غیر مسلم بھی افسوس کر لے گا اور اس کی تکلیف پر اس کے کام آ جائے گا. اس کا سب سے پہلا مطلب اور سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایسا بنایا گیا تھا کہ اگر ایک فرد کسی ایک عمل سے پیچھے ہے تو اس کے لیے ساری امت بے چین تھی، جس طرح ایک آدمی کی تکلیف کے لیے سارا جسم بے چین ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو خالی کر رہے تھے صرف زکات میں دی جانے والی رسی کے روک لینے پر کہ دین میں نقصان ہو اور ابو بکر زندہ رہے. یہ جذبہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر شخص کا یہ جذبہ بنایا گیا تھا. میری بات پہ غور کرنا، ہم سب اتنا سمجھے ہیں کہ ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں. اگر پیر میں تکلیف ہے تو سارا بدن بے چین ہوگا، پیر کے لیے آنکھ جاگے گی. نہیں، بات یہ نہیں ہے. صرف میں عرض کر رہا کہ جسمانی تکلیف پر تو ایک غیر مسلم بھی رحم کھائے گا مسلمان پر، لیکن اس کو رحم کھانا نہیں کہتے، بلکہ ایک مسلمان کی بے دینی
सारे मुसलमान इस तरह बेचैन हों जिस तरह एक आदमी की तकलीफ पर सारा जिस्म बेचैन होता है। ये मतलब है इस हदीस का जिसने फरमाया है कि ईमान वाले एक जिस्म की तरह है। হাদিসের মধ্যে আছে বলে যে সমস্ত ইমানদাররা এক শরীরের মতো। শরীরের কোন একটা অঙ্গে যদি কোন রকম কষ্ট হয় এর জন্য সমস্ত শরীর তার বেচैन হয়, সমস্ত শরীর এই কষ্টকে অনুভব করে। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এইটার অর্থ আমরা এরকম বুঝছি যে একজন মুসলমান যদি তার জানি অথবা মালি কোনো ক্ষতি হয়, তো তার যদি এটার মধ্যে কোনো কষ্ট হয়, তার জানের কোনো কষ্ট হয়, তো তার উপরে রহম করা এবং তার জন্য বেচैन হওয়া। তো বলেন যে হাদিসের এই মফহুম কখনোই নয় যে একজন মানুষের জান মালের ক্ষতির কারণে, একজন ইমানদারের জানমাল ক্ষতির কারণে অন্যান্য ইমানদাররা বেচैन হয়ে যাবে। বলে এটা তো কোন মুসলমান হওয়ার সঙ্গে এটা কোনো সম্পর্ক নাই। বরং একজন অমুসলমানও একজন মুসলমানের জানি কষ্টের উপরে সেও আফসোস করবে, সেও তাকে সাহায্য করবে, সেও তার কষ্টকে দূর করার জন্য চেষ্টা করবে। এটা তো কোনো মুসলমানের জন্য কোনো বিশেষ কিছু রইল না। একজন অমুসলমানও একজন মুসলমানের জানের কষ্টের উপরে, তার কোন জানে কষ্ট হইতেছে, তার কোন রোগ বিমারি, কোন জায়গায় ব্যথা পাইছে সে, এই কারণে একজন অমুসলমানও তার ব্যথায় ব্যথিত হবে এবং তার ব্যথার কারণে সেও বেচैन হয়ে যাবে। তো এই হাদিসের অর্থ যদি এটাই হয় যে মুসলমান এক শরীরের মতো, যে তার মধ্যে একজনের যদি কোন জানমালের ক্ষতি হয় তো সমস্ত মুসলমান তার জন্য ব্যথিত হবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তুমি মহতারাম দোস্ত, এটা তো কোনো মুসলমানের সঙ্গে, মুসলমানের বৈশিষ্ট্য অথবা মুসলমানের বিশেষত্ব এটার মধ্যে কিছুই নাই। একজন অমুসলমানও একজন মুসলমানের জানমালের কষ্টের মধ্যে ব্যথিত হইতে পারে এবং তাকে সাহায্য করতে পারে। এই জন্য উনি বলেন এই হাদিসের যে মফহুম এবং এই হাদিসের যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য এটা কখনোই নয়। বরং এই হাদিসের উদ্দেশ্য হল যে যদি এই সমস্ত মুসলমান, সমস্ত ঈমানওয়ালা এক শরীরের মতো, যদি কোন ঈমানওয়ালা কোন মুসলমানের কোন আমল ছুটে যায়, কোন আমলে সে পিছনে থেকে যায়, তো এর জন্য পুরা উম্মত, পুরা মুসলমান সকলেই এটার জন্য বেচैन হবে, সকলেই এটার জন্য ব্যথিত হবে এবং সকলেই তার ওই আমল ছুটে যাওয়া, একটা ফরজ হুকুম ছুটে যাওয়া, এটার জন্য সবাই ব্যথিত হবে এবং সবাই এটার জন্য যে চেষ্টা করবে, উম্মতকে এটার উপরে তৈরি করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এটার উপরে উঠাইছিলেন। এই জন্যই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি হুজুরের ইন্তেকালের পরে যখন একজন লোক তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করলো, তো ওই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কথা বললেন যে তারা যাকাত দিবে না, বরং যদি তারা যাকাতের মধ্যে, যাকাতের জানমালের সঙ্গে যে রশি দিত, এই রশিও যদি দিতে অস্বীকার করে তাহলেও আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করব। আবু বকর জিন্দা থাকবে আর দিনের মধ্যে একটা রশি পরিমাণও, একটা রশিও কম হবে, এটা হইতেই পারে না। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলেন যে এই হাদিসকে যদি এই দিক থেকে আমরা দেখি, এই মফহুম আর এই মতলব আমরা বুঝি যে একজন মুসলমানের ফরজ হুকুম ছুটে যেতেছে, সে ফরজ হুকুমকে ছাড়তেছে, তো এর জন্য সমস্ত মুসলমান ব্যথিত হবে। সাহাবাদের মধ্যে এই জিনিসই ছিল যে একজন মুসলমানের কোন দিক থেকে কোন রকম কম হইতেছে দ্বীনের লাইনে, এটার জন্য তারা এতখানি ব্যথিত এবং এটার জন্য এতখানি তারা বেচैन হয়ে যেতেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এতখানি বেচैन হইতেছেন। এটাই হল যে ঈমানওয়ালারা সব এক শরীরের মতো, তাদের এক অঙ্গে যদি
কোনো ব্যথা বেদনা হয়, এক অঙ্গে যদি কোন রকম কষ্ট হয়, তো তার জন্য সমস্ত পুরা অঙ্গ মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটাই ওই ব্যথায় ব্যথিত হয়, ওর জন্য বেচেইন হয়। একজন মুসলমানের একটা যদি হুকুম ছুটে যায়, খোদার হুকুম, ফরজ হুকুম ছুটছে, দিনের কোন আমল ছুটছে, তো সমস্ত মুসলমান এক শরীরের মতো তাদের সকলেই এই একজনের আমল ছাড়ার উপরে সকলেই বেচেইন হয়। এটা হলে হাদিসের মফহুম আসল, যে মুসলমান সব ঈমান বলারা এক শরীরের মতো। उम्मत में एक सिफत थी कि ये मुल्क के नुकसान को, माल के नुकसान को, जान के नुकसान को, हर नुकसान को बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन दीन के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सिफत उम्मत में क्यों खत्म हुई? उम्मत की यह खसलत क्यों खत्म हुई? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उम्मत ने दावत अल्लाह को अपना इज्तिमाई फरीज़ा नहीं समझा। ये उम्मत के अंदर से इस सिफत के खत्म होने की असल वजह है कि दावत अल्लाह को इज्तिमाई फरीज़ा नहीं समझा। वरना जब तक उम्मत दावत मुज्तमा थी, बातिल को ऐसा जवाब मिलता था, जब बातिल हक को बातिल की तरफ दावत देता था तो अहले हक ऐसा जवाब देते थे कि बातिल आगे हो जाता था। जब तक ये उम्मत दावत पर थी, उस वक्त तक उम्मत बातिल की दावत को कबूल नहीं करती थी। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला रूम में काम कर रहे थे कि जमात के साथ रूम का के नसरानी बादशाह ने इनको नसरानी की दावत दी। हज़रत हुज़ैफा ने फरमाया, और दावत इस तरह दी कि अगर आप नसरानी हो जाएं तो मैं अपनी आधी बादशाहत आपको दे दूं। फरमाया कि तेरी पूरी बादशाहत मिल जाए और अरब की सारी बादशाहत मिल जाए, मैं इस सब के बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पलक झपकने के बकदर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। ये किस्से सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ ये गौर करने के लिए है कि वही उम्मत है, वही उम्मत मुहम्मदिया है अलैहिस्सलाम। ये कैफियत क्यों खत्म हो गई? सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उम्मत की सलाहियतें और उम्मत का जानो माल और इसका वक्त अपने फर्ज मंसबी से हट गया है। सिर्फ ये वजह है। इस जवाब से नसरानी बादशाह मायूस हो गया कि जब ये अपने दीन के मुकाबले में अरब की सारी बादशाहों को लात मार सकते हैं और मेरी पूरी बादशाहत से इनकार कर सकते हैं, तो ये इनसे ज्यादा अपने दीन में पुख्ता कोई नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, तुम्हें कदर करूंगा, नसरानी हो जाओ, तुम्हारा कदर करना है करो। बादशाह ने पानी जेल में गर्म कराया और एक मुसलमान कैदी को इनके सामने जलाया, फिर इसको नसरानी, फिर इनसे कहा नसरानी हो जाओ, फिर इनकार कर दिया। बादशाह ने कहा कि इनको भी जेल में डाल दिया जाए। तो गाना जाने लगा तो ये रोए। बादशाह ने पूछा, क्यों रो रहे हो, नसरानी हो जाओ। फरमाया कि मैं इस पर नहीं रो रहा कि मेरी जान जा रही है, मैं इस पर रो रहा हूं कि अल्लाह के सामने एक हकीम जान पेश करते हुए शर्म आती है। मेरे बदन के बालों के बकदर जाने होती, मैं अल्लाह के लिए एक एक जान को कुर्बान करता। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग বলেন যে ভাই, উম্মতের মধ্যে এক গুণ ছিল, সে গুণ আজ এই উম্মত হারিয়ে ফেলছে। এক গুণ এই ছিল যে উম্মত এক সময় তার কোনো মালের ক্ষতি, তার কোনো
ব্যক্তি কোন রকম ক্ষতিকে, যে কোনো রকমের ক্ষতি হোক না কেন সবটাকে সে সহ্য করে নিত, বরদাস্ত করে নিত, কিন্তু দ্বীনের মধ্যে সামান্যতম ক্ষতিকেও সে কোনদিন বরদাস্ত করত না। আজ এই উম্মতের মধ্যে থেকে এই গুণটা খতম হয়ে গেছে। আজ উম্মত দ্বীনের ক্ষতি তো বরদাস্ত করে নেয়, দুনিয়ার ক্ষতিকে বরদাস্ত করতে পারে না। বলে যে এটা কেন হইল? এটা এই জন্য হইল যে এই উম্মত ইজতিমাই ভাবে, একত্রিত ভাবে, পুরা উম্মত মিলে দাওয়াত ইলাল্লাহের যে কাজ ছিল, দাওয়াত ইলাল্লাহের যে দায়িত্ব ছিল এই উম্মতের উপরে, সেই দায়িত্ব থেকে উম্মত বেঁচে গেছে। সে উম্মত সেই দায়িত্বকে ছেড়ে দিছে, এই কাজকে ইজতিমাই ভাবে ছেড়ে দিছে, একত্রিত ভাবে ছেড়ে দিছে। এই জন্যই উম্মতের মধ্যে আজ এই অবস্থা হয়ে গেছে যে দুনিয়ার লোকসান তো সহ্য হয় না, কিন্তু দ্বীনের লোকসানকে অনায়াসে সহ্য করে নিতেছে। অথচ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জমানায় তাদের মধ্যে এই গুণটা ছিল, এই অবস্থাটা ছিল এরকম যে দ্বীনের সামান্যতম লোকসান, তার ক্ষতি, এটাকে সহ্য করা তাদের মধ্যে সহ্য করতেন না। তারা দুনিয়ার চায় যত বড় লোকসানই হয়ে যাক, এটাকে তারা সহ্য করে নিত। পরে বলেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি রোম এলাকায় মেহনত করতেছিলেন আপনার জামাতের সঙ্গে, রোমীদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। রোমের বাদশার সামনে তাকে উপস্থিত করা হল। রোমের বাদশাহ তাকে বলল এই কথা যে আমি তোমাকে আমার অর্ধেক বাদশাহী দিয়ে দিব এবং তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মকে, দ্বীনকে ছেড়ে দাও। তো উনি জবাব দিলেন যে যদি তুমি তোমার সম্পূর্ণ বাদশাহী আমাকে দিয়ে দাও আর সমস্ত আরবের বাদশাহীও আমাকে দিয়ে দাও, তবুও আমি চোখের পলকের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে ছাড়তে তৈরি নই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তাদের মধ্যে এরকম এক জিনিস ছিল যে তারা এক পলকের জন্য দ্বীনকে ছাড়তে তৈরি না। কোন লোভ কাজ করতেছে না। কত বড় লোভ দেখাইতেছে, বাদশাহী অর্ধেক দিয়ে দিবে, অথবা পুরা বাদশাহীও যদি দিয়ে দেয়, আরবের সমস্ত বাদশাহীও যদি দিয়ে দেয়, তারপরেও বলতেছে চোখের পলকের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে ছাড়তে তিনি তৈরি না। দ্বীনের কত বড় গুরুত্ব তাদের দিনের ভিতরে ছিল, দ্বীনের সামান্যতম একটুখানি লোকসান তারা এর মোকাবেলায় দুনিয়ার বাদশাহীকে ছাড়তে তৈরি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, উনি বলেন এটা শুধু ঘটনা শোনার জন্য নয়, এটা কিস্সা শোনার জন্য নয়, চিন্তা করার বিষয় যে সেই জমানায় কি অবস্থাটা তাদের ছিল, যে কিরকম এক অবস্থা তাদের দিনের ছিল, তাদের দ্বীনের ছিল, যে দ্বীনের কোনো ক্ষতি, কোনো লোকসান সামান্যতম, এটাকে তারা কোন রকমই এটাকে গ্রহণ করতে তৈরি হয়। বলে যে বাতিল হকওয়ালাদেরকে কখনো বাতিলের দাওয়াত দিয়া বাতিল কবুল করাইতে পারে নাই, বাতিল লওয়াইতে পারে নাই, বরং যখনই বাতিল হকওয়ালাদেরকে দাওয়াত দিছে, তো হকওয়ালাদের পক্ষ থেকে এমন জবাব তারা পাইছে যে জবাবের সামনে তাদের আর কোনো কিছু বলার থাকে না, একেবারে অক্ষম হয়ে গেছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার এই ঘটনার দ্বারা এই কথাই বোঝা যায় যে বাতিল পেশ করতেছে, বাদশাহী পেশ করতেছে, কিন্তু উনি যে জবাব দিতেছেন এই জবাবের কোন উত্তর অথবা এর উপরে আর কিছু বলার কিছুই নাই। এখানেই তার কথা শেষ হয়ে গেছে বাদশাহ। এখন বাদশাহ বলতেছে যে আমি তো তোমাকে হত্যা করব, কতল করব। বলে করতে পারো, তুমি কতল করতে পারো, করো। তোমার যে ডেগের মধ্যে পানি গরম করাইছে,
ওদের মধ্যে একজন মুসলমান কয়েদিকে ধরে ফেলাই দিছে, আর ওই গরম পানির মধ্যে ওই মুসলমান একেবারে সিদ্ধ হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, ওইখানেই মরে গেছে। এখনো বলতেছে যে দেখো আমার কথাকে গ্রহণ করো, তাহলে তুমি বেঁচে দেবা। বলে না, এখনো গ্রহণ করতে রাজি না আমি। বলে তাই তোমাকেও এরকম ভাবে ফেলা হবে। বলে ফেলো আমাকেও। তো বলে যে যখন নিয়ে যাইতেছে তখন উনি কাঁদতেছেন। তো জিজ্ঞাসা করছে কেন কাঁদতেছ? আগেই তো বলছিলাম, এখন কেন কাঁদতেছ? তো উনি উত্তর দিতেছেন যে আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদতেছি না, আমি এই জন্য কাঁদতেছি যে আমার মাত্র একটাই জান, এই নিকৃষ্ট সাধারণ একটা জানই আমি দিনের জন্য কোরবান করতে পারতেছি। যদি আল্লাহ তাআলা আমার শরীরের যে পরিমাণ লোম আছে, এই লোম পরিমাণ যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে জান দিতেন, আর আমি যদি সব কথা জান এই দিনের জন্য কোরবান করতে পারতাম। তো মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বাতিল কোন জিনিসই হক ওয়ালাদেরকে কবুল করাইতে পারে না, কোন অবস্থা। इस दावत कहते किसको है? दावत कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज के सहाबा के तरीके और उनके जज्बे का पाबंद होकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन पर लाना, ये दावत है। ये दावत है, इसके जरिए सबसे पहले यकीन की तब्दीली का मुतालबा है। फरमाते थे कि अगर मैं इस महल का कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान इसका नाम रखता। सबसे पहले दावत से मुतालबा यकीन की तब्दीली का है, इसलिए कि सारे दीन का मदार ईमान पर है, सारे दीन का मदार ईमान पर है। सबसे पहले दावत के जरिए यकीन की तब्दीली का मुतालबा है कि तमाम अमाल और अहकाम का मदार ईमान पर है। दावत के जरिए सबसे पहले यकीन की तब्दीली का मुतालबा है। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको दावत में लाओ। एक एक ईमान वाले के पास बेचैन होकर इस कलमे को लेकर पहुंचो। इस जमाने में एक गलतफहमी ये पैदा हो गई कि हम सब ईमान वाले हैं, हमें ईमान की जरूरत नहीं है। इस ख्याल ने दावत ईमान को महज गैरों की तरफ फेर दिया है। नहीं मेरे बुजुर्ग दोस्तों अज़ीज़ों, इसको जानना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान लाने का हुक्म ईमान वालों को फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों तुम ईमान लाओ। ईमान लाने का हुक्म ईमान वालों को दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों तुम ईमान लाओ। गैरों को तो दावत इस्लाम की थी, अस्लिमू तस्लमू, कि इस्लाम ले आओ महफूज हो जाओगे। इस्लाम क्या है कि इस्लाम 100% फराइज से लेकर माशरे तक, अखलाक तक, तमाम मामलात और इबादत मोमिन अपने अमल से इस्लाम पेश करता था। सहाबा के जमाने में दावत इस्लाम किसी किताब से, किसी इश्तिहार से, किसी रास्ते से दावत इस्लाम नहीं की, बल्कि खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का अमल दावत इस्लाम था। वो मुसलमान के मामलात से अपने मामलात में तंगियां देखते थे, वो मुसलमानों के माशरे से अपने माशरे गंदगियां देखते थे, वो मुसलमानों के अखलाक से अपने मज़ाहिब की बदअखलाकियां देखते थे, वो मुसलमानों की मुतदखली से अपने यहाँ की तंगियां देखते थे। ये थे गैरों के इस्लाम में आने का रास्ता। इस जमाने में ईमान वाले ही ईमान सीखने को तैयार नहीं है, ईमान वाले ईमान सीखने के लिए तैयार नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों तुम ईमान लाओ। अब गौर करें, बड़े बड़े सहाबा
یہ ان کے نام سے ملتے ہیں روایتوں میں کہ جو ایمان کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے کہ آؤ تھوڑی جگہ پر ایمان لے آؤ. اللہ اکبر. وہ صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے امت کے لیے. 2.5 گھنٹے کی محنت میں سوچتا ہوں لیکن یہ محنت مسجد سے اور صحابہ کے طریقہ محنت سے کتنا ہٹ گئی ہے. قدم قدم پر یہ سوچنا ہوگا کہ کون سا عمل صحابہ اکرام کے عمل کے مشابہ ہے. سب سے پہلے میں جو عرض کر رہا ایمان کا سیکھنا, اس ایمان کے سیکھنے کو سب سے پہلے صحابہ کے طریقے پر لاؤ. سب سے پہلے اس کو صحابہ کے طریقے پر لاؤ. میں حقیقت عرض کر رہا کہ مسجد میں ایمان کے حلقے ہوتے تھے اور صحابہ پر گشت کر کے ان کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع ہونے پر آمادہ کرتے تھے. دیکھو صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کیا یہ تبلیغی جماعت کے طریقے سے ایمان بنے گا؟ دیکھا نہیں, تبلیغی جماعت کا طریقہ نہیں, صحابہ کا طریقہ ہے. کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اس امت کے بعد والے اس وقت تک نہیں سدھریں گے جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نہیں کیا ہے. امام مالک کا قول ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ تبلیغ والوں کا طریقہ نہیں ہے, صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے اور خود فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں تم لوگوں کو مسجد میں یہاں اس لیے جمع کرتا ہوں ایمان کے حلقوں میں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. میں نے صحابہ کے نام لیے ہیں. یہ ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے اور گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کے بگاڑ کے ماحول سے نکالتے تھے اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑتے تھے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. حضرت کے بیانات سے جگہ جگہ ملے گا کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا, لیکن میں پھر بھی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر امت یہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, سب سے پہلے اس فریضے پر عمل کرو کہ اپنے اندر ایمان کی رغبت اور اس کا داعیہ پیدا کرو, ایمان کے محتاج بنو. میں نے عرض کیا کہ صحابہ جو ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی تجدید کا حکم فرما رہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کی کثرت سے صرف اس کے الفاظ مراد نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معمول اور حکم یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم, کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کرنے کے ذات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اس مفہوم کے تذکرے کرنا یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے. اس کے مفہوم کے تذکرے کرنا یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے. چونکہ صحابہ کرام معمول ہی بتلا رہا ہے کہ وہ مسجد میں ایمان کر قائم کرتے اور اللہ کی قدرت کے, اس کی عظمت کے, اس کی بڑائی کے اور اس کی فعال نمائندگی ہونے کے وہ تذکرے ہوتے تھے جس سے ایمان دلوں میں پختہ ہوا کرتا تھا. لیکن سب
सबसे पहली चीज कि मस्जिद से ईमान के हल्के खत्म हो गए, ईमान की दावत खत्म हुई और ईमान का दावा लोगों में पैदा हो गया है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলেন যে সাহাবাদের জমানায় দ্বীন সম্পর্কে তাদের যে অনুভূতি ছিল এই জিনিসটা আজ এই উম্মতের মধ্যে থেকে শেষ হয়ে গেল কেন? দ্বীনের লোকসান সত্ত্বেও এই উম্মত বেচেইন হয় না। উম্মতের কোন ব্যক্তি ফরজ হুকুমকে ছেড়ে দিতেছে, এদের জন্য কেউ বেচেইন হয় না। এটা একমাত্র এই জন্যই যে উম্মত ইজতিমাই ভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার মেহনতকে ছেড়ে দিছে। এই জন্য বলেন যে ভাই এই উম্মতের মধ্যে দাওয়াতওয়ালা মেহনত উম্মতকে আবার করতে হবে। আর এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত কাকে বলে? উনি বলেন যে দাওয়াতওয়ালা মেহনত ছিল হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা হবে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের জজবা এর সঙ্গে একত্রে এই সব জিনিসকে মিলাইয়া আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, এটা হল দাওয়াত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা হবে আর সাহাবাদের জজবা হবে। ওই সাহাবাদের জজবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিবে। তো এই দাওয়াত যখন জিন্দা হবে তো তখন মেরে মোহতারাম দোস্ত এই দাওয়াতের দ্বারা প্রথম জিনিস যেটা চাওয়া হইতেছে সেটা হল যে একজন ঈমানওয়ালা তার ঈমানের মধ্যে তার ইয়াকিন বনা, ঈমানের মধ্যে পরিবর্তন আসা, মখলুকের ঈমানের ইয়াকিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হওয়া, এই ঈমানের পরিবর্তন চাওয়া হইতেছে। দাওয়াত যখন চলবে তো তখন ওই ইয়াকিন পয়দা হবে, ওই ঈমান পয়দা হবে যে আল্লাহ থেকে হয়, আল্লাহই করে, আর কেউ করে না, কোন মখলুক থেকে হয় না। তো এই দাওয়াতের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা চাওয়া হইতেছে সেটা হল ঈমানকে সহি করা। এই জন্যই হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমি মেহনতের যদি কোন নাম রাখতাম তাহলে এটার নাম ঈমানি আন্দোলন নাম রাখতাম এই মেহনতের। তো উনি এই মেহনতের কোন নাম রাখেন নাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত, মানুষে বলে তবলিগ জামাত, তবলিগ জামাত। আর হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি এই মেহনতকে শুরু করলেন তিনি এই মেহনতের কোন নাম রাখেন নাই। উনি বলছেন যদি আমি নাম রাখতাম তাহলে আমি এটার নাম রাখতাম ঈমানি আন্দোলন। কেন? এই জন্য যে এই মেহনতের দ্বারা সর্বপ্রথম যে জিনিসটা চাওয়া হইতেছে সেটা হল যে দিলের ঈমান আর ইয়াকিন এটা দুরুস্ত হয়ে যায়। উনি বলেন যে ভাই আজ আফসোসের বিষয়, ভুলবশত আমরা মনে করতেছি ঈমানের দাওয়াত তো গায়েবের জন্য, অন্যদের জন্য, যাদের কাছে ঈমানই নাই তাদের জন্য ঈমানের দাওয়াত মনে করতেছি। উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, এই ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো। তো ঈমানের দাওয়াত তো ঈমানওয়ালাদের জন্য। আবার যে যারা ঈমান পায়নি তাদের জন্য তো দাওয়াত হলো ইসলামের দাওয়াত, যে ইসলাম কবুল করো, নিরাপদ হয়ে যাবে। আসলিমু তাসলামু, ইসলাম কবুল করলে তোমার জানমাল নিরাপদ হয়ে যাবে। এটা তো অন্যের জন্য, অন্যদের জন্য, যারা ঈমানই পায় নাই তাদের জন্য এই দাওয়াত। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জমানায় যে ইসলাম মানুষের মধ্যে ছড়াইছে সেটা বলে বলে মানুষের মধ্যে ইসলাম ছড়ায় নাই। তাদের জিন্দেগি ছিল ইসলামের। তাদের জিন্দেগি থেকে যে যারা ইসলাম পায় নাই তারা তাদের জিন্দেগি দেখে দেখে ইসলামের মধ্যে চলে আসে। যখন তাদের ইবাদত দেখছে আর তাদের আখলাক দেখছে উঁচা, তাদের মুআশারাত দেখছে কত পাকিজা এবং পবিত্র, তো বলে যে তারা তখন বুঝতে পারতেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মুআশারাত, আমাদের আপোষের সামাজিক লেনদেন, আচার ব্যবহার কত গান্দা, আমাদের আখলাক কত নিচু, আর আমাদের সব লাইনে আমরা কত নিচু। আবার যে মুসলমানদের ইসলাম, তাদের মুআশারাত কত উঁচা এবং তাদের আখলাক কত উঁচা, তাদের ইবাদত কত উঁচা। তো বলে যে মুসলমান, একজন মুসলমানের জিন্দেগি, তার ইবাদত, তার আখলাক, তার মুআশারাত, তার এই সমস্ত জিন্দেগির সব লাইনকে দেখেই অমুসলমানরা ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে গেছে।
এর মহতরম দোস্তা বুজুর্গ উনি বুঝাতে চেয়েছেন এই কথাটা যে ইমানের দাওয়াত এখন আমরা মনে করতেছি যে একজন বেঈমানের জন্য ইমানের দাওয়াত, বলে না ইমান বলার জন্যই ইমানের দাওয়াত। আল্লাহ তাআলা কোরআনের পাকের মধ্যেই বলতেছেন ইমান বলাকে ইমান আনার জন্য। তো সেখানে মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ ইমান বলাকে ইমানের উপরে আসতে হবে। উনি বলেন যে এই যে দাওয়াতের মেহনত চলতেছে এটার দ্বারা সর্বপ্রথম যেটা চাওয়া হচ্ছে সেটা হলো ইমানের মধ্যে একজন ইমান বলার ইমান সহি হয়ে যায়, ইমানের মধ্যে পরিবর্তন আসে। আজ মখলুকের কথা আলোচনা করতে করতে দিনের ভিতরে মখলুক থেকে হওয়ার যকিন দিনের মধ্যে পয়দা হয়েছে, আল্লাহ থেকে হওয়ার যকিন আজ দিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেছে। বলে বলে আড়াই ঘন্টা মসজিদে লাগাও, এখন মসজিদে লাগালে আড়াই ঘন্টার কথা তো আমরা খুব শুনতেছি। বলে বলেন যে আসলে জিনিসটা হলো এই যে বাহিরের মাহল এবং পরিবেশ যেখানে ইমান নষ্ট হয়, যেখানে ইমান ধ্বংস হয়, বলে সেখান থেকে একজন ইমান বলাকে উঠে মসজিদের পরিবেশে আনা এবং এখানে তার ইমান বলবে, এখানে তার সঙ্গে ইমানের কথা বলা। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ উনি বলেন যে মেহনতকে সাহাবাদের তরিকার উপরে আনতে হবে। দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবার মেহনত, এটাকে সাহাবারা কিভাবে করছেন, এই ইমানের মেহনত সাহাবারা কিভাবে করছেন এইটাকে দেখতে হবে, সাহাবাদের তরিকার উপরে আনতে হবে। উনি বলেন যে একজন মৌলভী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে, বলে যে ইমান কি খালি তবলিগ ওয়ালাদের তরিকায় ইমান বনবে আর কোন তরিকা নেই? উনি বলে যে না না, তবলিগ ওয়ালাদের কোন তরিকা নয়, বলে সাহাবাদের তরিকায় ইমান বনবে। সাহাবারা কিভাবে ইমান বানাইছে? উনি বলে যে বড় সাহাবাদের তাদের নাম হাদিসে পাকের মধ্যে পাওয়া যায় যে তারা বাহিরের থেকে লোকদেরকে ডেকে নিয়ে মসজিদের মধ্যে জমা করতেন এবং সেখানে আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা এবং আল্লাহ পাকই যে সবকিছু করেন এই কথা তারা সেখানে আলোচনা করতেন। এটার দ্বারা তাদের ইমান বাড়ত, তাদের ইয়াকিন বাড়ত। ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই সমস্ত বড় বড় সাহাবাদের নাম হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে তারা বাইরে গাছ করে লোকদেরকে মসজিদে আনতেন আর মসজিদে ইমানের হালকা বসাইতেন। ওই ইমানের হালকার মধ্যে তারা আল্লাহ তাআলার বড়াই এবং কুদরতের কথা বলতেন এবং আল্লাহ থেকে হয় এদের কথা আলোচনা করতেন। আল্লাহ তারাই করেন এ কথার আলোচনা করতেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাই হবে, আল্লাহ থেকে হবে, কিন্তু হবে কোন কিভাবে? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় হবে, এই কথার আলোচনা করতেন। এটার দ্বারা তাদের ইমানের মধ্যে ইমান বৃদ্ধি লাভ করত, ইমান বাড়ত তাদের। কারণ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকেই বলতেছেন যাদের ইমানের দরজা কত উঁচা হতে পারে, তাদের ইমানের সামান্যতম কাছেও তো পরবর্তী লোকেরা পৌঁছতে পারবে না, এত উচ্চ দরজার ইমান তাদের। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলতেছেন জাদ্দিদু ঈমানাকুম, তোমরা তোমাদের ঈমানকে তাজা করতে থাকো। তো ঈমানকে তাজা কিভাবে করবো তারা জিজ্ঞাসা করলেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আকসিরু মিন কওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশি বেশি বলো। উনি বলেন যে একটা হলো যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখে আওয়াজে থাকা, আরেকটা হলো যে ভাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহই করনেওয়ালা, আর কেউ কর্তা ধর্তা নাই। দুনিয়াতে কর্তা ধর্তা এক আল্লাহ, আল্লাহই সবকিছু করেন। এই কথা আলোচনা আল্লাহ পাক কুদরতওয়ালা, আল্লাহ পাকের পড়াই যখন এগুলির আলোচনা করব এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আলোচনা। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ থেকে হবে, আল্লাহই করবেন। কিভাবে করবেন? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় করবেন। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলতেছেন যে তোমরা ঈমানকে তাজা করো। তো সাহাবারা তাদের ঈমান কত উঁচু দরজার, তাদেরকে যদি ঈমান তাজা করার জন্য বলা হয় তো আমরা কারা? আমাদেরকে কি ঈমান তাজা করার প্রয়োজন নেই?
আমাদের তো আরো বেশি ইমান তাজা করার প্রয়োজন। এই জন্য বলেন যে ভাই, বলে যে ইমানকে তাজা করার যে মেহনত, সেটাই হলো দাওয়াতের মেহনত, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবার মেহনত। আর এই মেহনতকে করতে হবে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, সাহাবাদের তরিকায়। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলছেন এই কথা, বলে যে দেখো, এই উম্মতের পরবর্তী অংশ, শেষ অংশ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সংশোধন হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শুধরাইতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই উম্মতের প্রথম যুগে যেভাবে মেহনত হয়েছে সেই মেহনত তারা না করবে। এই উম্মতের শেষ অংশ শুধরাইবে প্রথম অংশের যে তরিকা ছিল সেই তরিকায়। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলীর কথা, তো সাহাবাদের জিন্দিগিতে সাহাবাদের তরিকায় যখন দাওয়াতের মেহনত চলবে, তো তখন ওই দ্বারা সাহাবাদের জমানায় যেরকম ইমান তৈরি হয়েছিল, আমার আর আহকাম তৈরি হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর মানুষ চলত, মানুষ যে ইমানের যে তলব এবং আগ্রহ মানুষের দিলের ভিতরে পয়দা হয়েছিল, যে ইমানের ভিত্তির উপরে, বুনিয়াদের উপরে মানুষের আমাল তৈরি হয়। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এটা তো দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই হবে। এবং এই দাওয়াতের মেহনতও যেমন আমি মনে চাইল তেমন নয়, এবং এটার মধ্যে সাহাবাদেরকে দেখতে হবে, সাহাবাদের তরিকা কি ছিল। সাহাবাদের তরিকায় এই ইমান, এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত যখন হবে, তো এই ইমানের এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা সর্বপ্রথম যে জিনিসটা হাসিল হবে সেটা হলো আমার ইমানের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। আজ দুনিয়ার সমস্ত যে ইমান ধ্বংসকারী, ইমান নষ্টকারী এই পরিবেশের মধ্যে সময় কাটতে কাটতে আজ আমাদের ইমান কমজোর এবং দুর্বল হয়ে গেছে। বলে যে সাহাবাদের মতো তরিকায় যখন মানুষকে মসজিদে জমা করে ইমানের হালকা লাগাবো এবং ইমানের আলোচনা করব, তো তখন ইমান বাড়তে থাকবে, তখন ইমান ताजा होते थे। जमकर इसकी दावत दिया करो कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। अंबिया अलैहिस्सलाम हिदायत में मुख्ताज हैं, मुख्तार नहीं है। एक चीज को नबी चाहते हैं, एक काम को नबी चाहते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते। नबी पूरा जोर लगा लेते हैं, अल्लाह नहीं चाहते। जरा गौर करें, हम उम्मीद रखते हैं सदर से यह होगा, वजीर से यह होगा, मालदारों से यह होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सादत आप कौन थे? फरमाया कल बताऊंगा। आपने अपने इरादे को अल्लाह की मशीयत और चाहत पर मौकूफ नहीं किया, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। बात ऐसी थी कि अगर आप जवाब दे दें इसका कि सादत आप कौन थे, जुल्करनैन कौन थे और रूह क्या है, अगर इन तीन सवाल के जवाब दे दें तो हम आपको रसूल मान लेंगे। लेकिन आपने चाहा कि अल्लाह, आपने फरमाया कि अल्लाह से पूछ कर बतलाऊंगा, अल्लाह से पूछ कर बतलाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने इस बात की सारी उम्मत को और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तालीम देने के लिए कि किसी बात के बारे में कभी ये मत कहो हम ये करेंगे, वज़रा ये करेंगे, सदर और ताजिर ये करेंगे, काश्तकार जमींदार ये करेंगे, कभी ये न कहो। बल्कि जब किसी काम का इरादा करो तो अपने इरादे को अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ करो और अल्लाह का जिक्र करो। कि क्या जिक्र करो? कि कहो इंशाअल्लाह। इसलिए कि यहाँ जिक्र से मुराद इंशाअल्लाह कहना ही है। वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीता, ये आयत नाज़िल उस वक्त हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों के जवाब देने का, इन सवालात के जवाब का वादा कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं फरमाया। 15 दिन तक वही नहीं आई, 15 दिन तक वही नहीं आई कि नबी जी आपने क्यों कहा मैं बतलाऊंगा, ये क्यों नहीं कहा अल्लाह चाहेंगे तो बतलाऊंगा। इससे तालीम दी मोहम्मद को कि हम किसी काम के इरादे में भी
اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کام کا ہرگز ارادہ نہ کریں. کتنے واقعات ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، میں نے تو مثال کے طور پر ایک واقعات کر دیا ہے. میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی صبح پڑھ لی ایک شام کو پڑھ لی. نہیں، یاد رکھیں میری بات. 24 گھنٹے مومن کی زبان سے ہر جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق نکلے. ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہے، کہ کبھی تیری زبان سے ایک جملہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف نہ نکلے. یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کی تصدیق کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ. میں یہ سیاست کر رہا ہوں کہ صرف ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تذکرے کرنا یہ ذکر میں شامل ہے. اور مساجد میں ذکر کے حلقوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے کرنا ہی مراد ہے. مساجد میں ذکر کے حلقوں سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے کرنا ہی مراد ہے. ہمیں صحابہ کے معمول سے یہ ملتا ہے کہ مسجد میں حلقہ لگا ہوا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے حلقے کی طرف. فرمایا کیوں جیسے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا قسم کھا کر بتاؤ. قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے تم سے قسم کھلوائی ہے، تم نے کسی تہمت کے لیے نہیں، بلکہ ہم حلقے بیٹھے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا، ہم اس کے تذکرے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے اس حلقے کی وجہ سے تمہارا تذکرہ تم سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں. بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے تذکرے کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں یہی مطلب اس آیت کا ذکر اللہ اکبر، کہ ذکر اکبر یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، ذکر اکبر یہ ہے کہ اللہ تمہارا ذکر کرے. ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا ذکر کرے. یہاں تو کسی کا نام وزیر نے دے دیا، کسی ناپاک زبان پر کسی مسلمان کا نام کسی صدر نے دے دیا، انہیں فخر ہوتا ہے کہ فلاں صدر نے میرا نام لیا ہے، فلاں وزیر نے میرا نام لیا ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑی کیا بات ہوگی ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے تذکرے کرے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس بندے کے تذکرے کرے. اس لیے حدیث آیت کا مفہوم اور تفسیر یہ فرمائی ہے علماء نے، ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں، میں یعنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذکر کے مجالس سے صحابہ کرام کا معمول کیا تھا. اس لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر یہاں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت کو سنو. انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات بیان کر کیا کرو جس سے معلوم ہو کہ اللہ کرنے والے ہیں. ایک سبب یہ ہے ایمان کی تقویت کا. تو میرے محترم دوست بزرگوں، এই জন্য বলেন যে মসজিদে ইমানের হালকা লাগায়া খুব ইমানের কথা আলোচনা করি, আল্লাহ তাআলার ভয় এবং কুদরতের কথা আলোচনা করি যে আল্লাহই একমাত্র কর্তা ধর্তা, আর কেউ করনেওয়ালা নাই. সমস্ত ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তাআলা, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, আর কারো এই ইখতিয়ার নাই যে যা ইচ্ছা তা সে করতে পারে, এরকম ইখতিয়ার আর কারো নাই. এই ইখতিয়ার শুধুমাত্র এক আল্লাহ তাআলা. মানুষ যতই চাক না কেন, যতই সে
ইচ্ছা করুক না কেন, সে তার ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক না চান। ইহাদেরকে বলেন যে উনি যে নবীরা চান, তো নবীরা চাইতে পারেন, কিন্তু তারা তাদের চাহিদাকে পূরণ করার ক্ষমতা তারা রাখেন না, এখতিয়ার তারা রাখেন না। তারা তাদের চাহিদাকে পূরণ করার এখতিয়ারও এক আল্লাহ তারা নিজের হাতেই রাখে। তিনি এটার জন্য একটা উদাহরণ হিসাবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা শুনাইতেছেন। বলতেছেন এই কথা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একবার যে কুরাইশের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল যে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে আপনি যদি আমাদেরকে বলতে পারেন তাহলে আমরা আপনাকে আল্লাহর নবী আল্লাহ রাসূল মেনে নেব। এবং এমনি ভাবে আপনি যদি যুলকারনাইন সম্পর্কে বলতে পারেন, রূহ সম্পর্কে বলতে পারেন, রূহ কি জিনিস, যুলকারনাইন কে ছিলেন, আসহাবে কাহফ কারা ছিল, তাদের কি ঘটনা, এটা যদি আপনি আমাদেরকে বলতে পারেন তাহলে আমরা আপনাকে রাসূল হিসেবে মেনে নেব। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বললেন যে আমি আগামীকাল বলবো। আগামীকাল বলবো এই কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ তাআলা আমাকে জানাবেন, তারপরে আমি বলবো, এটাই উদ্দেশ্য ছিল। তা নাহলে তুমি ওই সময় বলে দিতে পারতেন। তুমি আগামীকালকের উপরে মুলতবি করলেন কেন? ও আগামীকালকে বলবো, এটার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে আল্লাহ তাআলা জানাবেন, তারপরে আমি তোমাদেরকে জানাই দেব। কিন্তু মেরে মহতরম দোস্তাবুর্গ, আল্লাহ তাআলা তার নবীকে এবং পুরা উম্মতকে, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে এই তালিম দিবার জন্য, এই শিক্ষা দিবার জন্য বলে যে এইখানে আল্লাহ পাকের জিকির করা উচিত ছিল। আল্লাহ পাকের জিকির ভুলে গেছেন আপনি। তো আল্লাহ পাকের জিকিরের উদ্দেশ্যটা কি? এখানে আল্লাহ পাকের জিকিরের উদ্দেশ্য এই না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লো, সুবহানাল্লাহ পড়লো, আলহামদুলিল্লাহ পড়লো। এখানে জিকিরের উদ্দেশ্য হলো যে আপনি ইনশাআল্লাহ কেন বলবেন না, যে আল্লাহ চাইলে, কারণ এই এখতিয়ারটা আপনার নাই যে আপনি ঘটনা শোনাই দেবেন যতক্ষণ আমি না চাইব। তা আপনার এখানে এই জিকিরটা করা উচিত ছিল যে আল্লাহ চাইলে এই কথাটা বলা উচিত ছিল, ইনশাআল্লাহ বলা উচিত ছিল। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুঝব মনে বলে যে আমরা ওই কথা খুব খেয়াল রাখি, স্মরণ রাখি যে কখনো কোনো কাজের কথা আমি করব, অমুক করবে, এরকম কথা আমরা যেন না বলি। যখনই বলি তখনই ইনশাআল্লাহ অবশ্যই বলি আল্লাহই করবেন এবং আল্লাহ তাআলা চাইলেই হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা তানবীহ করলেন এবং তালিম দিলেন। 15 দিন পর্যন্ত ওহী বন্ধ থাকলো। এখন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালকে বলবেন বলছেন, কালকে তো বলতে পারতেছেন না, ওহী না আসলে বলবেন কিভাবে? 15 দিন পর্যন্ত ওহী আসা বন্ধ থাকলো। এবং এরপরে যখন ওহী আসলো তো ওহীর মধ্যে কথা বলা হইল যে নবীজি যখন আপনি কোনো কথা বলেন আর আল্লাহর কথা বলতে ভুলে যান, পরে যে আপনি আপনার রবের কথা স্মরণ করেন, অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলে নিয়েন। যদি আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলতে ভুলেও যান, পরে হইলেও বলে নিয়েন ইনশাআল্লাহ। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, উনি বলতেছেন এই কথা যে জিকিরের উদ্দেশ্য এটা নয় যে আমরা মসজিদে বসে সকাল বিকালের তসবিহ আদায় করলাম আর জিকির করে নিলাম, এটা জিকির নয়। আমাদেরকে দেখতে হবে সাহাবাদের জিন্দেগিতে জিকির কি জিনিস ছিল, তারা কোনটাকে জিকির মনে করতেন। যে মসজিদে বসে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ পাকের ইহসানাতের কথা এবং আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে ঈমান ইসলাম দিচ্ছেন এইগুলি আলোচনা করা, বলে এইটাই এই আলোচনা, এইটাও জিকির, এটাই জিকির আসল। এই জন্য উনি শুনাই দিয়েছেন, বলেন যে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি মসজিদে যেয়ে দেখলেন একজন লোক বসে আছে। বলে তোমরা এখানে কেন কি করতেছ? বলে আমরা আল্লাহ জিকির, আল্লাহ আলোচনা করতেছি। তাহলে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাদেরকে কসম দিলেন যে তোমরা বলো, কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন
যে তোমরা কি সত্যি আল্লাহ জিকির করতেছিলে? তো তারা কসম খেয়ে বলে। তারপর তিনি বলেন যে দেখো, আমি তোমাদের উপরে কোন রকম খারাপ ধারণা করে তোমাদেরকে কসম দিই নাই, বরং আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অনুকরণ করছি। আমরা একবার হুজুরের মসজিদে এইভাবে বসে বসে আলোচনা করতেছিলাম যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের তৌফিক দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা আলোচনা করতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি করতেছো? আমরা বললাম, এই আমরা আল্লাহ তাআলার ইহসানের কথা, আল্লাহর কথা আলোচনা করতেছি। এর উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে ঠিক এইভাবেই বললেন যে আমি তোমাদের উপরে কোনো খারাপ ধারণা করে তোমাদেরকে কসম দিই নেই, বরং তোমাদের এই মজলিসকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেয়ে উত্তম মখলুক ফেরেশতাদের সঙ্গে তোমাদের আলোচনা করতেছেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে আজ দুনিয়াতে কোন দেশের প্রেসিডেন্ট, দেশের কোন মন্ত্রী, দেশের কোন মালওয়ালা বড় লোক, কোন ধনী লোক, কোন পদ পজিশন বড় লোক যদি আমার আলোচনা করে নেয়, আমি কতই না আনন্দিত, কতই না গর্বিত হই যে প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার কথা আলোচনা করছে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা যে আলোচনা করলেন, আল্লাহ কত বড়, আল্লাহ কত বড়, আল্লাহ তাআলা যার আলোচনা করেন তার জন্য এটা কত বড় গর্বের বিষয়। তো এটা কখন হবে? যখন আমরা এই জিকিরের হালকার মধ্যে, অর্থাৎ জিকিরের হালকা মানে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা আলোচনা করতেছি এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ের কথা আলোচনা করতেছি, আল্লাহ পাকের ইহসানাত, আল্লাহ পাক কত যে নিয়ামত আমাদেরকে দিচ্ছেন, এই সমস্ত নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেছি। তো বলেন যে এটাই জিকিরের হালকা, এটাই জিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য। মনে বলেন যে এই যে কথা আছে ওয়ালা যিকরুল্লাহ আকবার, যে আল্লাহর জিকিরই বড়। মনে বলেন যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এই কথাটার অর্থ এরকম আসছে, ওয়ালা যিকরুল্লাহ আকবার মানে হলো যে আল্লাহ যে আমাদের কথা আলোচনা করেন এটাই হলো বড়। এই নয় যে আমরা আল্লাহর জিকির করি এইটা বড়, আমরা আল্লাহর জিকির করি, আরেক হলো আল্লাহ যেন আমাদের জিকির করেন, আমাদের আলোচনা করেন। তো বলে যে এখানে যে বলা হয়েছে আল্লাহর জিকির সবচেয়ে বড়, তো আল্লাহর জিকির সবচেয়ে বড়, এটার অর্থ হয়ে যায় যে আল্লাহ তাআলা যে তার বান্দাদের জিকির করেন, আলোচনা করেন ফেরেশতাদের সঙ্গে, ওইটা হলো বড়, এটা বড় গর্বের বিষয়। আজ দুনিয়াতে নাপাক মুখ দিয়া কেউ আমার কথা আলোচনা করলে, কোন বড় লোক আলোচনা করলে, তো এটাতে আমি কত গর্ব অনুভব করি। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেখানে আল্লাহ তাআলা আমার আলোচনা করেন সেটা কত গর্বের বিষয় হইতে পারে। আর এটাকেই বলা হয়েছে ওয়ালা যিকরুল্লাহ আকবার, এটাই আল্লাহ তাআলা যে বান্দার আলোচনা ফেরেশতাদের সঙ্গে করেন। যখন কিনা বান্দা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার আলোচনা করে, আল্লাহ তাআলার জিকির করে, তো আল্লাহ তাআলা তার আলোচনা আসমানে ফেরেশতাদের সঙ্গে করেন, ওইটা হইল বড় জিকির, বড় আলোচনা। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে খুব মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকার মধ্যে বসে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা খুব বয়ান করি, খুব বলি। যত আমরা আল্লাহ তাআলার কুদরত আর আজমতের কথা বলবো, তত আমাদের দিলের ভিতরে ईमान ताजा हो सकता है। ईमान अपनी अलामत के साथ मतलूब है, ईमान का फरीजा ही यही है, ईमान का फर्ज होना यही ईमान का फरीजा है कि ईमान के वजूद की अलामत है अल्लाह के फराइज का अदा होना। ईमान के वजूद की अलामत है अल्लाह के फराइज का अदा होना। अगर फराइज अदा नहीं होते हैं तो ईमान नहीं है, पक्की बात है। नमाज को छोड़ने वाला इस्लाम से मुर्तद है। अगर फराइज पूरे नहीं होते हैं तो ईमान नहीं है। ईमान का फरीजा होना अल्लाह के फराइज का अदा होना है।
لیے ان حدیث پر غور کیا کرو جس میں ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. دعوت کی دعوت اس کی ہے کہ آیا مومن اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر ہے یا نہیں. اگر ہے تو ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. دیکھو فرائض کی بات اونچی کہہ گیا. ہر فرماتے تھے اگر ایک سنت پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے غیروں کے طریقے کے مقابلے میں، ہر فرماتے تھے اگر جگہ پر بیٹھ کر فخر محسوس کرتا ہے گاڑی میں بیٹھنے کے مقابلے میں تب تو ایمان ہے. اور اگر گاڑی میں بیٹھ کر فخر محسوس کرتا ہے مصنون سواری پر بیٹھ کر فخر محسوس نہیں کرتا تو اس سنت کی عظمت نہ ہونے کی ہماری کہ پھر ایمان نہیں ہے. پھر ایمان نہیں ہے. میں تو فرائض کو کہہ رہا ہوں. پھر تو فرماتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر بیٹھنے کی سنت پر عمل کرنے پر اسے گدھے میں بیٹھنے میں فخر نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو ذرا غور کرو کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے اور اس کا فیصلہ میں اور آپ خود کر سکتے ہیں. اپنا ایمان ہر ایک خود ناپ سکتا ہے کہ اللہ کے عوامل کا پورا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. ایک جماعت آئی آپ کے پاس حدیث علقمہ حضرت حضرت صحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے روایت نقل کی ہے ایمان کے باب میں، کیونکہ حضرت صحابہ پڑھنے کا عام دستور نہیں ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہر کام کرنے والا نیا ہو یا پرانا وہ حیات الصحابہ کو بالاستعاب پڑھا کرے، مستقل پڑھا کرے پورا. کیونکہ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بلکہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ تبلیغ کے اصولوں پر کوئی کتاب لکھ دیں. حضرت نے فرمایا نمونہ میں نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں. نمونہ صحابہ ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا قیامت تک اصول یہ ہے کہ جب تک امت کی نظر صحابہ پر رہے گی امت ترقی کرے گی، امت کی نظر صحابہ سے ہٹے گی تو امت اپنے منصب سے گرے گی. کیونکہ صحابہ نے ایمان اور اطاعت کا وہ درجہ قائم کر دیا ہے کہ اس پر نظر رکھے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حضرت صحابہ نے حضرت حدیث علقمہ کے نام سے روایت نقل کی ہے. 7 آدمی کی جماعت آپ کے سامنے حاضر ہوئی. آپ نے پوچھا میں تم کیا ہو؟ ہم سے کوئی پوچھے تم کیا ہو تمہیں شرم کی بات ہے کہ ہمارے اور غیروں کے تعارف میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم بھی کہیں گے تاجر ہیں، غیر بھی کہیں گے اور تاجر ہیں. ہم بھی کہیں گے کاشتکار ہیں، غیر بھی کہیں گے کاشتکار ہیں. ہم کہیں گے ملازم ہیں، غیر بھی کہیں گے ملازم ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس شخص کا جو مقصد حیات ہوتا ہے وہی اس کا تعارف ہوا کرتا ہے. آپ نے پوچھا مان تم کیا ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. یہاں تو مومن ہونے کے لیے سمجھتے ہیں کہ شناختی کارڈ کافی ہے کہ نام بھی مسلمان ہے اور حکومت میں بھی مسلمان نام لکھا ہوا ہے. وہاں آپ نے پوچھا مان تم سب نے وہاں ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرق فرمایا کہ تمہارے مومن کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی آمنا کہہ دے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا جب تک اس کے ایمان کا امتحان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ایسے حالات پیدا کریں گے دین کے خلاف اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے جن حالات میں
عمل کرنے والوں کے ایمان کا امتحان دیں گے کہ ان حالات میں کون حکم پورا کرتا ہے، کون حکم پورا نہیں کرتا. دیکھو میں بہت ضروری بات کر رہا اور بالکل جس حال سے ہم گزر رہے ہیں اس کو میں عرض کر رہا ہوں. یہ حالات کے مقابلے کے بغیر نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکات دے دے، سنتوں پر عمل کر لے، اس کے ان اعمال میں اس کا امتحان نہیں ہے جس عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اطاعت کا امتحان لیں گے حالات کو مخالف کر کے. جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر فتنے سے. لیکن یاد رکھنا کہ کوئی ایمان والا چھوڑا نہیں جائے گا جب تک اس کی اطاعت کے مقابلے میں قابل نہ آ جائے اور وہ قابل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری کر کے نہ دکھلا دے. بالکل میں فتنے کا اصل ترجمہ کر رہا ہوں. فتنہ کا مطلب فساد نہیں ہے. فتنہ کا مطلب ہے، فتنہ کہتے ہیں ایمان والوں کی اطاعت کا امتحان اور ان کی آزمائش، اس کو فتنہ کہتے ہیں. اس سے نے عرض کیا کہ رسول آپ سے ایمان والے ہیں، فرمایا کیا دلیل تمہارے مومن ہونے کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور 5 پر ہمارا عمل ہے، اور 5 میں اندر زمانہ جاہلیت سے صرف 15 خصلتیں، کوئی نمبر تھوڑا دین نہیں ہے، دین انتہائی آسان ہے. صرف 15 خصلتیں، 10 ایمان لانے کے بعد سے ان کے اندر اور 5 زمانہ جاہلیت سے ان کے اندر. ان 15 خصلتوں پر صرف آپ نے سن کر یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ دیندار ہیں، یہ نہیں فرمایا یہ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. آپ نے 15 خصلتیں سن کر فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے.